Hello friend, today I am going to teach the part of the phases of trade cycle and that is the very important part. तर आपण या लेक्चरमध्ये व्यापार चक्राच्या अवस्था या ठिकाणी पाहणार आहोत. Basically there are four phases of the trade cycle: deflation or contraction, second is the recovery or revival, third is the prosperity or expansion, and fourth is the recession. There are the four phases of the trade cycle and that is found in every economy in the period of the trade cycle. तर मित्रांनो, प्रामुख्याने व्यापार चक्राच्या चार अवस्था सांगितलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये डिफ्रेशन, रिकव्हरी, प्रॉस्पेरिटी आणि रिसेशन ह्या अवस्था या ठिकाणी सांगितलेल्या आहेत. लक्षात घ्या. म्हणजे मंदी, पुनर्जीवन, लक्षात घ्या, त्याच्यानंतर तेजी आणि त्याच्यानंतर घसरण. लक्षात घ्या, अशा चार अवस्था या ठिकाणी सांगितलेल्या आहेत. That four phases of the trade cycle is found in economy in the rest of the world. संपूर्ण जगामध्ये ह्या अवस्था आढळतात. कुठे ना कुठे व्यापार चक्र हे नेहमी चालूच असते, हे लक्षात ठेवा. We have to discuss in detail about the four phases of the trade cycle. The first phases of the trade cycle is the depression. Harbler described depression as a state of affairs in which real income consumed or is going to decrease. In the period of the depression, the economic activity is at the lowest level due to the sharp rise in the level of unemployment, striking the volume of the production, which in turn reduce the aggregate income of the community and lead to the fall in the consumption expenditure. So friend, in this phase of the depression, there are some problems generating economy is like unemployment and poverty, and people of the real income of the people is going to decrease. All these phases, all these conditions create in the phases of the depression, that is the very critical situation in economy. तर मित्रांनो, ही डिप्रेशनची अवस्था ही फार क्रिटिकल असते, लक्षात घ्या. या अवस्थेमध्ये प्रामुख्याने लोकांचं उत्पन्न कमी झालेलं असतं, बेकारी वाढलेली असते, राष्ट्रीय उत्पन्न कमी झालेलं असतं आणि उत्पादनाची प्रोसेस ही काय झालेली असते, स्टॉप झालेली असते. लक्षात घ्या. म्हणजे काय की व्हॉट एव्हर हॅव द सेक्टर इन द इकॉनॉमी that all is going to the stop. The production process is stopping in the phase of the depression, and that's why there is generate unemployment. Because of the unemployment, effective demand is going to decrease, and effective demand affecting on the production level, and that's all these points are related, linked to the each other, and that's why that depression phase is very harmful for the peoples or the economy. म्हणजे हा लक्षात घ्या, डिप्रेशन ही अशी अवस्था असते की याच्यामध्ये रोजगार कमी झालेला असतो, उत्पादन कमी झालेलं असतं, लोकांचं उत्पन्न कमी झालेलं असतं. त्याचबरोबर त्या ठिकाणी आपण पाहतो की बेरोजगारी, बेकारी वाढलेली असते, गरिबी वाढलेली असते, अशी ही अवस्था असते. लक्षात घ्या. ह्या अवस्थेमध्ये पैशाचा जो काय म्हणतो आपण की वापर हा कमी झालेला असतो. उत्पादकांनी उत्पादन कमी केलेलं असतं, व्यापाऱ्यांनी व्यापारामध्ये पैसे कमी गुंतवलेले असतात आणि त्याच्यामुळे बँकांकडून पतपैशाची मागणी ही कमी येते.
बँकांकडून होणारी कर्जाची मागणी ही सुद्धा कमी असते. बँकांचा पतपैसा कमी झालेला असतो. अशा अनेक घटकांचा या ठिकाणी आपल्याला नकारार्थी दृष्टिकोन दिसून येतो. आणि त्यालाच आपण म्हणतो की ती डिप्रेशनची अवस्था आहे, मंदीची अवस्था आहे असं म्हणतो. परंतु मंदी ही जास्त टिकून राहणारी नसते. मंदीतून देश हे सावरत असतात. मंदीतून हळूहळू तेजीकडे जाण्याची प्रत्येक देशाला चाहूल लागलेली असते. तर मंदीतून तेजीकडे डायरेक्ट न जाता त्या ठिकाणी पुनर्जीवित होत असताना अर्थव्यवस्था पुढे जात असतात. The from the depression, economy is going to the recovery, and to the period of the recovery, the production of the goods and services going to start slowly through the courageous entrepreneur, and all the sectors of the economy is going to start up slowly, and whatever have the dependent sectors on each other, that also starting slowly. That's why effective demand for the goods and services is going to increases. The demand of the factors of production is going to increases because of the starting the business. तर या ठिकाणी काय आहे की मंदीतून जेव्हा अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित होत असते तेव्हा त्या ठिकाणी काय होत असतं की कोणीतरी धाडसी उद्योजक त्या ठिकाणी उत्पादन सुरू करतो. तेव्हा मग उत्पादनाच्या घटकाची मागणी होते. लँड, लेबर, कॅपिटल या घटकांना मागणी येते. हळूहळू अर्थव्यवस्थेमध्ये त्या घटकांकडून परत वस्तू आणि सेवांना मागणी येते. मग रोजगार मिळू लागतो. मग उत्पादन होऊ लागतं. मग सेवा क्षेत्राचा विकास होतो. अशा जे काही एकमेकावरती अवलंबून असणारे घटक आहेत त्या सर्वांचा विकास या ठिकाणी होऊ लागतो आणि अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित होऊ लागते. आणि त्याच अवस्थेतून अर्थव्यवस्था तेजीकडे जाऊ पाहते. लक्षात घ्या. फ्रॉम द रिकव्हरी इकॉनॉमी इज गोइंग टू स्टेप ऑफ द प्रॉस्पेरिटी, दॅट इज कॉल्ड द एक्सपान्शन. प्रॉस्पेरिटी म्हणजे तेजी. लक्षात घ्या, या तेजीच्या अवस्थेमध्ये संपूर्ण वातावरण हे आनंददायी असतं. इन द फेज ऑफ द प्रॉस्पेरिटी everybody is going to enjoy that time, that period of the prosperity. Everywhere there is a expansion of the market, and that's why there is generate lot of employment, reducing the poverty rate. And in the prosperity period of the prosperity, inflation is increasing, going to increasing, and the value of money is going to decreases. The other things in prosperity are the banks are going to increase credit creation, and because of the trader mob is going to trading in big way. तर या ठिकाणी काय की बँका फार मोठ्या प्रमाणावरती क्रेडिट क्रिएशन करतात. ते व्यापारी लोकांना कर्ज देतात. मग त्यामुळे व्यापारी वर्ग काय करतो तर मोठ्या प्रमाणावरती व्यापार करू लागतो. आणि ह्या सर्वांचा परिणाम काय होतो की सर्व्हिस सेक्टर हे फार मोठ्या प्रमाणावरती इम्प्रूव्ह होतं. लक्षात घ्या. बिकॉज ऑफ द ऑल थिंग्स द सर्व्हिस सेक्टर इज गोइंग टू इम्प्रूव्ह. in the service sector, transport and communications and hospitality and all the other things is going to improve to very good way. तर या ठिकाणी जे काही सर्व्हिस सेक्टरमध्ये असणाऱ्या बाबी असतात त्याचा सुद्धा विकास या ठिकाणी होतो. आणि याच्यामुळे काय होतं की अर्थव्यवस्था फार मोठ्या प्रमाणावरती विकसित होऊ लागते. लक्षात घ्या. परंतु तेजीतून मंदीकडे जायला फार वेळ लागत नाही. लक्षात घ्या. तेजीतून अर्थव्यवस्था पुन्हा रिसेशनकडे जाण्याचे चिन्ह असतात. फार तेजी फार काळ टिकत नाही असं म्हणतात. लक्षात घ्या. जेव्हा पीकला अर्थव्यवस्था पोहोचते, शिखराला पोहोचते, तेव्हा शिखरावरून घसरण्याची प्रोसेस पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता असते. त्याला आपण रिसेशन असं म्हणतो. दॅट इज द पिरियड ऑफ द रिसेशन. रिसेशन म्हणजे घसरण. लक्षात घ्या. अर्थव्यवस्था घसरते जेव्हा पीकला जाते, टोकाला जाते, तेव्हा टोकावरून खाली घसरत जाते असं आपल्याला म्हणता येईल. लक्षात घ्या.
जेव्हा अर्थव्यवस्था घसरू लागते तेव्हा त्या ठिकाणी क्रेडिट क्रिएशन इज गोइंग टू डिक्रीज. बँकांचं जे क्रेडिट क्रिएशन असतं, पतनिर्मिती असते, ती घटत जाते. द प्रोडक्शन प्रोसेस आल्सो गोइंग टू स्टॉप स्लोली. हळूहळू व्यापार त्या ठिकाणी उत्पादन पद्धती सुद्धा कमी कमी होत जाते. And that's why the production process is going to decrease, and that's why the employment rate is going to decreases, and that because of the employment rate going to decreases, the effective demand also going to decreases, and that's why the economy is suffering from the period of the recession. म्हणजे या ठिकाणी हळूहळू सर्व घटकावरती वाईट परिणाम होऊ लागतो आणि अर्थव्यवस्था घसरणीकडे चालली आहे असं आपण म्हणतो, चालली आहे. आणि त्याच कालावधीमध्ये करन्सीचे काय होतं, डिप्रिशिएट होते, करन्सी सुद्धा डिप्रिशिएट होते. आपल्या चलनाचं मूल्य सुद्धा कमी होऊ लागतं, लक्षात घ्या. तर अशा ह्या 4 अवस्था असतात. ह्या 4 अवस्थांचं स्पष्टीकरण आपण आकृतीच्या सहाय्याने. In the figure we can look that there are 4 phases in figure. We have located that on the y-axis we have putted the economic activity, and x-axis we have putted the time. To the particular time, what is condition in the economy we have located through the that curve of the phases of the trade cycle. That curve located the phases prosperity and other things, recovery, peak, depression, all these phases we can look in that figure. तर आता या ठिकाणी आपण मित्रांनो आकृती पाहतोय व्यापार चक्राच्या कशी आकृती असते. तर व्यापार चक्रामध्ये प्रॉस्पेरिटी, त्याच्यानंतर आपण पाहतोय की डिप्रेशन, त्याच्यानंतर आपण पाहतोय की पीक, रिसेशन, रिकव्हरी, ह्या अवस्था कशा येतात, सातत्याने ह्या अवस्था चालू असतात, लक्षात घ्या. प्रॉस्पेरिटी जेव्हा असते म्हणजे तेजी असते, तेव्हा तेजीतून अर्थव्यवस्था कशा प्रकारे डिप्रिशिएट होते, घसरते, आणि घसरून परत रिकव्हरी कशी होते, रिकव्हरी झाल्यानंतर ती टोकाला कशी जाते, म्हणजे परत पुन्हा त्या ठिकाणी प्रॉस्पेरिटी कशी येते, प्रॉस्पेरिटीतून नंतर रिसेशन कशी येते, रिसेशन मधून रिकव्हरी कशी होते, ह्या आपल्याला या ठिकाणी आकृतीमध्ये दाखवलेलं आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे तेजी, मंदी, घसरण, पुनर्जीवन, ह्या अवस्थांनाच आपण व्यापार चक्र असं म्हणतो, असं या ठिकाणी म्हणावं लागेल, लक्षात घ्या. Okay, today's lecture is over. Thank you very much.